واش تقول لو كان نخلطوا في قفة واحدة جميع العيوب اللي زدنا بهم واش يصير؟ ها واش يصير لو كان نخلطوا في بلادنا الأغنياء والفقراء ونديروهم في شكارة واحدة؟ هذا الشيء عمره ما يصير. هاد العباد خلقهم ربي باش عمرهم ما يتلاقاو، لا في قفة ولا في جهنم. بيان هنا في بلادنا النصارى راهم من زمان خلطوهم وداروهم في شكارة واحدة. واش داروا بهم؟ دي فرونسي مسلمان، دي زانديجين. اشحال 7 فوا 7؟ ما تعرفش. باركي هنري 4 a été assassiné. ما تعرفش. إي لا بريز دو لا باستيل واش منعان؟ شكون هما لي زونسيتر ديالنا؟ Moi, monsieur, je sais. Nos ancêtres sont les Gaulois. شكون هي لا مير باتري ديالنا؟ 000 ما تعرف والو انت بوريكو دو لا كلاس. لا فرانس نوتر مير باتري اي باري اي سا كابيتال. هادي ما تعرفهاش وتحب يعطيوك السيرتيفيكا ديتود. انا البوليتيك ما نفهم فيها والو، مانيش مهتم بها. ولماش تليق البوليتيك واش من فايده فيها؟ البوليتيك هي مفتاح المشاكل. المشكل نتاع شعبنا ما يسب حتى حب البوليتيك. البوليتيك هي كلام بلا معنى ولا اساس. احنا الحل اللي خرجنا من الميزيريا ما ينصبش بالكلام. وشنو هي الكيفيه اللي تليق بينا على حسابك؟ راني عارف باللي ما بقاليش بزاف نعيش، وشنو؟ وراني متأسف من حاجة واحدة، وهي نموت قبل ما نخلف الدار. وشنو؟ وقرك خابطها؟ راني عزمت على مراد، قبل ما نموت لازمني نخلف الدار نتاع المساكين اللي راهي تتبلى عليهم الحكومة، نخلف الدار نتاع المسجونين اللي رمتهم الحكومة في السجن، وننتقم من الحكومة على الميزيريا اللي وصلت ليها شعبنا. باش نكمل مرادي يلزم لي كابوس. كابوس؟ ومنين نجيب الكابوس؟ هذه هي الحومة اللي يسكن فيها هذاك الخبيث. بوعلم بوعلم، لو كانت نعل الشيطان ماشي خير، ادي خدمة تاع حبة اللي راك حاب تخدمها. والكابوس كيفاش تعمل باش تنحيها له؟ انت قعد هنا باش تشوفي لك اش واحد جاي، انا نعرف واش نعمل. فهمت؟ فهمت. اسيدي خوف من ربي، هادو 4 ايام وانا نسقاو حتى شي ما صح لك. لو كان يعطيوكم القناط Monsieur Robin, on dit qu'on fait du marché noir. C'est toujours comme ça, mon ami. Quand on fait du bien, on est toujours accusé de tout. Oui, 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 oui. Bande des sauvages, va. Ça les goût. Silence! 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 Silence!
مسيو روبير رجع يخاف. لا تجي تنطر منه شكاره تاع سميد و50 كيلو سكر غير بالسيف. هادي ما تكترش عليه. شي ماهوش سهل في هذه المده. راهي مراقبه كبيره في ذاك المركز. العبد لو كان يجيب القناطر ما يكفوش بني عمنا، راه مصادمين علينا كي النحل. النحل على الاقل العبد ينطر منه العسل، هذا ما فيهم حتى فايده، ما ينفعوا نفوسهم ما ينفعوا غيرهم. الله يهدي ما خلقوا هذا ما كان. قال خير. على خير. هادي كاش نهار تشرب قهوه. هذيك القهوه نشربها وحدك، انا ماذا بيا سليمان ما نشوفه ما نشرب قهوه في دار. قال خير. بوعلم ادي شوف التعب بليس اللي جاتك في راسك. انا يا اخويا اسمح لي ما نجمش نتبعك، مره اخرى دبر راسك وحدك. وحدي ولا معاك دروك راك مشاركني في البرنامج. الا بسيط راك تباسي معايا، تجي معايا بالسيف عليك. على حسب ماني شوف انا راح نباسي وحدي. انت بعد الاقتلات اللي راك معول عليهم راك راح تموت، واش بقى لك تباسي؟ بوعلم نعل الشيطان، انت راجل مليح وسي سليمان راه تاكل عليك. انا كنت عارفك باللي خواف. يا روح روح انت نزل الذراري، روح ترضع يماك. بوعلم راه وسعني. بوعلم بعدني بوعلم. بوعلم صاحبي انت ماشي نشوفها بوعلم واش بك خصك بولون. Qu'il n'y a rien. Envoyeur. Allez, Raoul. Allez, va faire un loup bien pour ton mari, toi. Allez, allez à la maison, toi. Allez, nous voyou. Allez, Bob.
جونا من قالنا بالباطل واش صار؟ واش حبوا عندكم؟ واش حبوا عندكم؟ واش صار؟ جابونا من قالنا واش حبوا عندكم؟ La sortie de son lit, Coco. Et qu'est-ce qu'il y a, chef? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'inspecteur? Qui sont ces gens? C'est des clients. Qu'est-ce qu'ils font? Ils couchent ici. Il y a un voleur parmi eux. Oui, oui, monsieur l'inspecteur. Ils sont tous des voleurs. معاكم انتم يا وجوه الشر ما يسلط علينا ربي غير المصايب. عمر خرج كاع الغاشي ونظف القهوه. عليك هيا انتم كل واحد يروح يخدم شغله. عمي بوزيد واش صاير؟ روح تلعب على روحك يلا ولا روح سقسيهم هما. هيا كنا نقول كل واحد يروح يخدم شغله يلا. Allez, tout le monde dehors, là. Allez, allez, allez. Tout le monde dehors. Allez, fais ça, fais ça. Allez, allez. Allez, vite. Allez, fais ça, fais ça. Allez, allez, allez. Allez. Vite. Tu crois qu'il y a un voleur de pistolet là-dedans, toi? Marcel, on fait la fouille et on verra bien. Allez, tout le monde debout là. Contre le mur. Et vite, hein.
باش يجيك من البغل. هذاك ماهوش بلادم هايشه باش جايب خبر للدنيا كامل. الله يعطيه موت. وانت واش ظهر لك؟ اتكلم. بصح هذا اللي سرق الكابوس مهبول، وش يعمل بها؟ يعرف صلاحه وغير كل متهني. ما يكون غير كاش باندي من الكبار طفرها في ذاك البغل نتاع خويا. عمر مد لي ذاك الدفتر الكبير مد. ماله؟ بقي يحاوزوه من الخدمه وما نحصل به غير انايا. يلصق في جنابي كي البقه باش يمصر لي دمي. يا ولد هذا الدفتر يجي ولا مازال؟ هذا هو. ايه هو. هيا روح لخدمتك ما تضيعش الوقت. عمر انا قول بوعلام يجيني. ماله؟ داولوا الكابوس من السبت. كاش نهار يسرقوا له سروال وما يجيبش خبر. هم جاونا عيون الأعمى باش يراقبونا. ولد تعرف حكاية جحال يعمل بروحه ما عندوش رجليه؟ احكي. واحد النهار جحا ركب فوق كتاف راجل أعمى باش داك الأعمى يمشي بيه وهو يشبع راحة. ها؟ واش تميز؟ فقوم. بوعلام انت هو اللي واش انا هو اللي الهادي خو الشيخ سليمان عطاوه البهره ولا راسه وسرقوا له الكابوس. هادي وين سمعت بها؟ قريتها في الجرنال. البلاد كلها راه يتكلم عليها. غير هادي اللي ما على باليش بها. سي سليمان راهو الفوق. سي سليمان راهو الفوق. او الفوق. بوعلام كمل ثاني ولا راني نقتلهولك. ولد عمر واشنو؟ واش حبيت؟ واش راه يحكي الشيخ على القضية تاع خوه؟ سمعتوا بشي اللي صار؟ أنا جست القهوة تاع بوزيد غنصيبها رونوها البوليسية. البلاد كاملة خربوها باش يصيبوا السارق. وشكون هذا على حسابك اللي عمل هاد العملة؟ هذا وليدي يماه راجل بشلاغمة ما يخاف لا من ربي لا من العبد. لو كان تلاقى به يكون سوقه. ان شاء الله.
عمر اشنو كاش ما غرقوا لك بابورات؟ وعلاش كاش ما عندي بابور نخمم عليه؟ قلت انا بالك كاش ما شرى لك واحد ولا زوج عمك سليمان وراك خايف عليهم لا يغرقوا لك في بحر الهواء والريح. لو كان قلتها بخدمتك ماشي خير. كي انت كي بوعلم من النهار اللي رجعتوا معلمين فسدت طبيعتكم. طز عليكم. هذا اللي سرق الكابوس لو كان يبيع حولي ندير به في الراسه في البلاد. ما تزعلش يا احمد. كاين 5 ولا 6 عرب الدم ديالهم يشربوا. احمد ظلمش رغمك واعمل بحالو، راه مازالوا البوليسيه في البلاد. هذاك وراجل ولا خليني. سلام. واش راه الشيخ ديالكم؟ وفق العادة هذا به نخدموا له حنبل في كل دقيقة. يحكيو. Oui, oui. Oui. Ne vous inquiétez pas, je me charge de tout. Oui, oui, très bien. Monsieur le maire est arrivé. Oui, oui. Très bien, très bien. Bon, à bientôt. Votre police municipale est un tas d'incapables que vous nourrissiez aux dépens de nos braves contribuables. Monsieur le sous-préfet, je vous prie de conserver votre calme. L'heure est grave. Nous avons intérêt à consolider nos liens. Le vol d'une arme est une affaire d'une extrême gravité. Et surtout quand ce vol a pour victime un agent de l'ordre. Qui, d'après vous, aurait commis ce vol? Et dans quel but? Nous avons affaire, messieurs, à un terroriste. Cet homme a arraché de la ceinture de votre flic un revolver pour l'utiliser afin de troubler l'ordre. Un terroriste? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de terroriste dans ma ville. Eh bien si. Mieux encore. Je vous dirai que l'homme qui a agressé votre auxiliaire est au service d'un groupe d'action terroriste, qui ne reculera devant aucun moyen pour se procurer des armes. Et dans quel but? Nous faire la guerre. La guerre? Préparez-vous, messieurs, à vivre des moments difficiles, avec des ennemis invisibles, ou qui disparaissent dans la nature après chaque action. Doucement, mon capitaine. Doucement. Je garantis, moi, que les indigènes de ma commune ont d'autres préoccupations que celle de nous faire la guerre. Ce petit vol n'est rien que le larcin d'un illuminé sur lequel nous mettrons la main dans les heures qui suivent. Et l'affaire sera classée. L'opinion que vous faites de cette affaire est l'expression de votre défaitisme devant l'ennemi. Je vous prie, monsieur le maire, de revenir à des considérations plus réalistes. L'heure est à la guerre contre un ennemi invisible. Et toute faiblesse est un manquement au devoir national. Mais je connais ma population. Il y a des mécontents, certes. Il y a des rêveurs, il y a des idéalistes, des beaux parleurs, quelques mendiants. Dans un troupeau, il y a de tout. Et moi, je reste convaincu que dans celui qui relève de l'autorité de ma commune, il n'y a pas de terroriste. Non! On ne vole pas un revolver à un agent de police pour rigoler. Lieutenant. Monsieur le maire, essayez de regarder les choses en face. Dans ce pays, il y a une poignée de Français qui vivent aux dépens de plus de 8 millions d'indigènes. Et cela dure depuis plus de 100 ans. Une situation comme celle-là ne manquera pas un jour ou l'autre de troubler votre quiétude. Et tôt ou tard, messieurs, je vous le prédis, vous aurez affaire à une vague de mécontents qu'il vous faudra écraser si vous voulez conserver vos privilèges. Mon capitaine,
Soyez persuadés que nous sommes conscients, dans notre pays, de l'existence de cette masse d'Arabes qui, à la première occasion, nous sautera à la gorge. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que nous sommes les seuls à bénéficier des maigres ressources de ce pays. Vous semblez ignorer, mon capitaine, l'existence de tous nos agas et bachagas qui sont loin d'être de pauvres vers. Non que les restes. Certains d'entre eux sont plus riches que vous et moi, mon petit. Certainement plus riches que nous. N'est-ce pas, lieutenant? Je vous en prie, messieurs, gardez votre calme. Mon capitaine, je constate que malgré vos 2 années de séjour dans notre pays, vous avez encore gardé votre manière de voir de Francaoui. Quand on arrive de métropole, on s'imagine toujours que nous, les colons ici, on est des vampires qui vivront du sang des indigènes. C'est pas vrai, ça. Mon cher ami, vous avez en face de vous un honnête homme qui a fait sa situation au prix de la sueur de son front. Et des comme moi, il y en a des milliers. Maintenant, si à nos côtés, nous avons des millions de Bédouins incapables de vivre au soleil et qui préfèrent, malgré notre aide, croupir dans leur taudis, ben ça n'est pas de notre faute. Messieurs, du calme. Nous représentons à nous trois l'autorité. Vous êtes le colon, je suis l'administration, vous êtes l'armée. Ce revolver volé, nous le retrouverons coûte que coûte. J'ai mis dans cette affaire tous mes services de police. Monsieur le sous-préfet, avez-vous obtenu des résultats? Non, hélas. Mais je les attends d'un moment à l'autre. J'ai aussi mis sur l'affaire tous nos auxiliaires indigènes. Vos amis musulmans ne seront d'aucune utilité. Les loups ne se mangent pas entre eux. Mon lieutenant, je voudrais que vous soyez convaincu que dans notre pays, nous comptons parmi les Arabes beaucoup plus d'amis que d'ennemis. Quant à cette horde de mendiants qui semble vous avoir impressionné par son nombre et que la faim fait sortir de sa tanière, je vous prie de ne lui attacher qu'une importance relative. Avec ces gens, il suffit d'une rafale de mitrailleuses pour les ramener à l'ordre. Il faut être sans pitié. À propos, mon capitaine, je vous renouvelle mes félicitations pour la célérité avec laquelle vous avez étouffé ce mouvement contestataire. La leçon qui a été donnée à ces énergumènes à cette occasion les incitera à la réflexion et nous assurera la paix pour longtemps. À ce propos, j'ai le plaisir de vous transmettre les compliments de monsieur le gouverneur général. Je lis. Je vous prie de transmettre à vos collaborateurs, aux autorités communales et militaires, toute l'expression de ma grande satisfaction pour la détermination dont vous avez fait preuve pour préserver l'ordre public. Il est navrant de constater, ajoute monsieur le gouverneur, qu'à l'heure où la France meurtrit dans sa chair et dans son âme, se trouvent parmi ses enfants des troubliants qui se sont mis au service de la subversion pour saper le moral du pouvoir et porter atteinte à l'autorité de son chef prestigieux. Il est dans la ligne de conduite politique tracée par le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy, de veiller à l'intégrité territoriale et de sévir avec la plus grande sévérité contre tous les fauteurs de troubles de quelque bord qu'ils soient, etc., etc. Cette lettre a la valeur d'un gallon, mon lieutenant. Qu'en pensez-vous, lieutenant? Le militaire que je suis n'a de compte à rendre qu'à ses chefs hiérarchiques et n'est sensible qu'aux compliments qui lui viennent d'eux. Je refuse, messieurs, de prendre à mon compte les mieleries de cette lettre. Elle me laisse insensible. Mon lieutenant, vous semblez ignorer que monsieur le gouverneur général est le chef suprême de l'autorité dans notre pays. Il n'est que le représentant de l'autorité coloniale et de ceux qui en tirent des avantages. L'armée est au service de la France éternelle. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire. Mon capitaine. Mon capitaine, je ne comprends pas votre attitude. Mon capitaine. Je compte adresser un rapport sur la situation qui prédomine dans ce pays. Je n'omettrai aucun détail. Je m'étalerai sur les raisons économiques qui ont incité les paysans arabes à la révolte. Et ce rapport, je l'adresserai directement au maréchal Pétain. Je vous salue. Monsieur,
Cet homme va nous mettre dans la merde. Ils sont tous comme ça quand ils débarquent. Mais ne vous inquiétez pas, mon ami. Le temps arrangera les choses. Je souhaite que le temps aille vite. Et qu'il ramène cet égaré à de meilleurs sentiments. Ne perdez pas de vue, mon cher monsieur, que l'attitude de ce brave homme peut dépendre de la nôtre à son égard. Je ne comprends pas. Sur le front européen, les hivers sont rudes. À ce sujet, j'ai reçu des instructions pour reconvertir tous les ateliers de tissage de la ville en fabriques de couverture pour le compte de l'armée. Eh oui, que je suis bête. Et il y aura beaucoup d'argent à gagner dans cette opération. Il m'avait déjà demandé pour un de ses amis indigènes de mettre à sa disposition un local qui appartient à la commune ou à défaut un terrain communal pour y construire quelque chose. Je vois de quoi il s'agit. Notre homme s'intéresse à la fabrication de couvertures. Personnellement, je suis disposé à lui apporter tout mon concours. Pierre, la journée est si belle. Faites-nous faire un tour. Vous avez réussi, mon capitaine, à faire passer un mauvais quart d'heure à nos deux amis. Mais je vous retourne le compliment. Vous avez été un partenaire excellent. Bravo. Je crois que désormais vous pouvez compter sur leur concours pour réaliser tous vos projets commerciaux. Ces colons et leurs complices sont une race de gens dont il faut se méfier. Ou bien vous vous imposez dans leur clan, ou alors ils vous écrasent et vous rejettent dans celui de leurs valets. J'ai choisi de jouer leur jeu et de m'imposer à eux. Lieutenant, avez-vous des ambitions? Oui. Rester sous l'uniforme et servir. Servir? Qui et quoi? Il y a des idéaux qui procurent toutes les satisfactions et pour lesquels on meurt dans l'honneur. Ah, lieutenant, je vous donne mission de retrouver ce revolver. Bien, mon capitaine. من الصعب جدا أن يبحث الإنسان عن إبرة سقطت في التبن، لأن التبن حليف الإبرة فيسترها بأمانة ولن يفضحها. عندما يريد الإنسان أن ينجو من تفتيش أعدائه فليختفي في باطن كومة من التبن. وبما أن الإنسان ليس بإبرة من حديد فليكن مخبأه إذن غير كومة التبن. من جهة الرجل المطارد من طرف جنود العدو لا يجد كومة يستتر فيها أحسن من باطن الجماهير والأدغال والجبال الشامخة. فالجماهير والأدغال والجبال هي الملجأ الوحيد الذي لا تبلغ إليه يد العدو للنيل منه وإخضاعه تحت سلطته، كما أنها أحسن مأوى للمكافح ضد الطغيان. وليس للتهديدات والإرهاب أثر على الجماهير التي ترحم المطارد، كما أنه لن تستطيع نيران النابالم ولا المدافع ولا قنابل الطائرات أن ترغم الملاجئ على نبذ الإبر البشرية التي اعتصمت بها.
Trouve là-dedans celui qui t'a tabassé. Oui, oui, oui. Ah, voilà. Voilà, c'est lui. Voilà. Non. Non, c'est pas lui. C'est lui. Non, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Alors merde, c'est lui ou c'est pas lui? Ah, voilà. Voilà, c'est lui. Voilà. Alors c'est lui ou c'est pas lui? Oui, c'est lui. استعرف يا اخويا. خاف من ربي. وعلاش هكذا تظلموا ولاد الفاميليا؟ C'est lui ou c'est pas lui? ايه c'est lui. C'est lui? Oui, oui, c'est lui. Et celui-là? Oui, non. Celui-là? C'est lui. C'est celui-là? Non, non, c'est lui. Et celui-là? C'est lui, non. Et celui-là? C'est lui. Et celui-là? Non, non, c'est lui, non. J'ai compris, ouais. Marcel, il me faut un voleur. Celui-là? Ah, oui, 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 oui. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Ah, واحد السوفاجة. ما تستحيش على عرضك. مسيو الانسبكتور، c'est lui. وراسك، وراسك. C'est lui. Celui-là? Celui-là. Celui-là, là? Non, c'est pas celui-là. Celui-là? Non, c'est pas celui-là. Celui-là, là? Celui-là. Celui-là. Celui-là? Il me faut un voleur. Débrouillez-vous. Je m'appelle Miloud Benrama. Je suis né le 20 juin 1910, originaire du village de Talateline. C'est ça? Oui, 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 oui. L'a signé? Oui. Je m'appelle Brahim El Yalaoui. Je suis né le 12 mai 1908, originaire du village de Mabrouk El Ala. C'est ça? Oui, 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 oui. Je sous-signé reconnais avoir volé le pistolet de l'agent municipal El Khouri Ladi. C'est ça, oui? Oui, oui. Hein? Oui, oui. Le vol a été commis le 17 avril 1940 à 20h, à proximité de la demeure de la victime. C'est bien ça? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui. Oui, 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 oui. Allez, signe. Oui, 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 oui.